পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র উজান মণ্ডল একটি ইংরেজি কবিতা আবৃত্তি করে শোনাবে। উজান, তুমি প্রস্তুত থাকবে। আবৃত্তি পরিবেশনায় উজান মণ্ডল একটি ইংরেজি কবিতা দি লিটল প্ল্যান্ট। Good evening everyone. Today I am going to recite the poem A Little Plant by Catullus Brown. In the heart of the seed, buried deep, so deep, the tiny plant lay fast asleep. Wakes to the sunshine and creep to the light. Wakes to the voice of the raindrop bright. The little plant heard, said the voice. The little plant heard. And it rose to see the cart. ঠিক আছে, উজান একটি আবৃত্তিটা পুরোপুরি শোনাতে পারলো না, তবুও ও যে প্রচেষ্টা করেছে সবাই একটু হাততালি দিয়ে ওকে উৎসাহিত করবেন। এরপর আমাদের বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র সায়ন্তন বারিক একটি আবৃত্তি করে শোনাবে। সায়ন্তন, তুমি প্রস্তুত থাকবে। নমস্কার। উপস্থিত সকল শিক্ষিকা এবং অভিভাবক অভিভাবিকাদের আমার সম্মান জানাই এবং আমার সহপাঠী ছাত্রছাত্রী এবং ভাই বোনদের ভালোবাসা জানিয়ে আমি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি কবিতা বলে শোনাচ্ছি। পুতুল ভাঙা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 7-8-27 আমি বলেছিলাম বলে গুরুমশাই আমার পরে উঠল রেগে জ্বলে। মাগো এবার রথের দিনে সেই যে রঙিন পুতুলখানি আপনি দিলে কিনে। খাতার নিচে ছিল ঢাকা, দেখালে এক ছেলে। গুরুমশাই রেগে মেগে ভেঙে দিলেন ফেলে। বললেন তোর দিন রাত্রির কেবল যত খেলা, একটুও তোর মন বসে না পড়াশোনার বেলা। মাগো আমি জানাই কাকে ওর কি গরু আছে, আমি যদি নালিশ করি এক্ষুনি তার কাছে। কোনো রকম খেলার পুতুল নেই কি মা ওর ঘরে, সত্যি কি ওর একটুও মন নেই পুতুলের পরে। ওর যদি সেই পুতুল নিয়ে ভাঙেন কেহর আগে, বল দেখি মা ওর মনে তা কেমন তর লাগে। নমস্কার। অসংখ্য ধন্যবাদ সায়ন্তনকে। এরপর আমাদেরই বিদ্যালয়ের এলকেজি এবং ইউকেজির বাচ্চারা মিলে আপনাদের সামনে একটি নৃত্য পরিবেশন করবে। নৃত্যের নাম ছিকিলিকি লাইয়া। এখন নৃত্য ছিকিলিকি লাইয়া।
সমাপ্ত হলো ছিকিলিকি লাইয়া। আপনারা সবাই হাততালি দিয়ে একটু উৎসাহিত করবেন। আমাদের এলকেজি ইউকেজির বাচ্চারা অনেক দিন প্র্যাকটিস করে এই নৃত্যটি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করলো। পরবর্তী উপস্থাপন যোগ ব্যায়াম। অংশগ্রহণে অপর্ণা, অঙ্কিতা, শর্মিলা, স্নেহা, অঙ্কুশ, সাহিল, সৌম্যদীপ, মসিবুর, আনিস ও সুপ্রীতি। এখন যোগ ব্যায়াম। অংশগ্রহণে অপর্ণা, অঙ্কিতা, শর্মিলা, স্নেহা, অঙ্কুশ, সাহিল, সৌম্যদীপ, মসিবুর, আনিস, সুপ্রীতি এবং উষসী। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतीपदे वसत्वं मम जीवाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतीपदे वसत्वं मम जीवाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतीपदे वसत्वं मम जीवाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतीपदे वसत्वं मम जीवाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतीपदे वसत्वं मम जीवाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतीपदे वसत्वं मम जीवाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतीपदे वसत्वं मम जीवाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतीपदे वसत्वं मम जीवाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतीपदे वसत्वं मम जीवाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतीपदे वसत्वं मम जीवाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतीपदे वसत्वं मम जीवाग्रे
वसत्वं मम जीवाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतीप्रदे वसत्वं मम जीवाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतीप्रदे वसत्वं मम जीवाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतीप्रदे वसत्वं मम जीवाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतीप्रदे वसत्वं मम जीवाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतीप्रदे वसत्वं मम जीवाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतीप्रदे वसत्वं मम जीवाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतीप्रदे वसत्वं मम जीवाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतीप्रदे वसत्वं मम जीवाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतीप्रदे वसत्वं मम जीवाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतीप्रदे वसत्वं मम जीवाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतीप्रदे वसत्वं मम जीवाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतीप्रदे वसत्वं मम जीवाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतीप्रदे वसत्वं मम जीवाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतीप्रदे वसत्वं मम जीवाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतीप्रदे वसत्वं मम जीवाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतीप्रदे वसत्वं मम जीवाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतीप्रदे वसत्वं मम जीवाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतीप्रदे वसत्वं मम जीवाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतीप्रदे वसत्वं मम जीवाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतीप्रदे वसत्वं मम जीवाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतीप्रदे वसत्वं मम
सरस्वतीमती पदे वसत्वं मम जीवाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव नमस्ते शारदे देवी सरस्वतीमती पदे वसत्वं मम जीवाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव नमस्ते शारदे देवी सरस्वतीमती पदे वसत्वं मम जीवाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव नमस्ते शारदे देवी सरस्वतीमती पदे वसत्वं मम जीवाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव नमस्ते शारदे देवी सरस्वतीमती पदे वसत्वं मम जीवाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव नमस्ते शारदे देवी सरस्वतीमती पदे वसत्वं मम जीवाग्रे सर्वविद्या মাতৃবন্দনায় অসম্ভব একটি যোগ ব্যায়াম উপস্থাপন হলো। এরপর আমাদের এই বিদ্যালয়ের স্ট্যান্ডার্ড 2 এবং স্ট্যান্ডার্ড 3-র ছাত্রছাত্রীরা মিলে একটি অ্যাকশন নৃত্য করে দেখাবে। অ্যাকশন নৃত্যের জন্য প্রস্তুত আমাদের এই বিদ্যালয়ের স্ট্যান্ডার্ড 2 এবং স্ট্যান্ডার্ড 3-র ছাত্রছাত্রীরা মিলে। হাতের তালি দিয়ে উৎসাহিত করবেন। এরপর গান পরিবেশন করবে অঙ্কিতা শর্মিলা। অঙ্কিতা এবং শর্মিলা গান পরিবেশন করবে অঙ্কিতা এবং শর্মিলা। অঙ্কিতা এবং শর্মিলা স্টেজে আসবে। তবলা পরিবেশনে শশাঙ্ক শেখর দাস। এখন গান অঙ্কিতা।
নমস্কার। আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে, জীবন পূর্ণ করো, এ জীবন পূর্ণ করো, এ জীবন পূর্ণ করো, এ জীবন পূর্ণ করো দহন দানে, আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে, আমার এই দেহখানি তুলে ধরো, তোমার ওই দেবালয়ের প্রদীপ করো, নিশিদিন আলোক শিখা জ্বলুক গানে, নিশিদিন আলোক শিখা জ্বলুক গানে, আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে, আঁধারের গায়ে গায়ে পরস্তব, সারা রাত ফোটাক তারা নব নব, নয়নের দৃষ্টি হতে ঘুচবে কালো, যেখানে পড়বে সেথায় দেখবে আলো, ব্যথা মোর উঠবে জ্বলে ঊর্ধ্বপানে, ব্যথা মোর উঠবে জ্বলে ঊর্ধ্বপানে, আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে, জীবন পূর্ণ করো, এ জীবন পূর্ণ করো, এ জীবন পূর্ণ করো, এ জীবন পূর্ণ করো দহন দানে, আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে। নমস্কার। হাততালি দিয়ে উৎসাহিত করবেন অঙ্কিতাকে। এরপর গান পরিবেশন করবে, আরো একটি গান পরিবেশন করবে শর্মিলা। শর্মিলা, তুমি মঞ্চে আসবে। তবলায় সহযোগে শশাঙ্ক শেখর দাস। নমস্কার। মুক্তির মন্দির সোপান তলে কত প্রাণ হলো বলিদান, লেখা আছে অশ্রু জলে। মুক্তির মন্দির সোপান তলে কত প্রাণ হলো বলিদান, লেখা আছে অশ্রু জলে। কত বিপ্লবী বন্দিরা ফেরাঙ্গা
চাঁদেরই গলে মুক্তির মন্দির সোপানো তলে কত প্রাণ হলো বলিদান লেখা আছে অশ্রু জলে লেখা আছে অশ্রু জলে। নমস্কার। অসম্ভব সুন্দর, অসম্ভব সুন্দর শর্মিলা একটি গান পরিবেশন করলো। এরপর আমাদেরই বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী স্নেহা খাটুয়া একটি আবৃত্তি করে শোনাবে। নমস্কার। বাবার সংজ্ঞা দেবলীমা চ্যাটার্জি। তোমার কাছে তোমার বাবা হয়তো রাজার রাজা, আমার বাবা খুব সাধারণ, রোজ খেটে খাওয়া প্রজা। তোমার জন্যে তোমার বাবা চাঁদ পেড়ে দিতে পারে, আমার বাবা তো হত দরিদ্র, খালি হাতে ঘরে ফেরে। তোমাদের বাবা খুব ফিটফাট, গায়ে স্যুট, হাতে ঘড়ি, আমার বাবাটা ভীষণ অগোছালো, মুখ ভরা পাকা দাড়ি। তোমার হাতে নুন পোড়া ডালও বাবা খায় চেটে বাটি। আমি তো দারুণ রান্না করি, তবু বাবা বলে মোটামুটি। তোমাদের জন্মদিনে বাবা দামি উপহার দেয়, আমার বাবা এত আনমনা দিনটাই ভুলে যায়। তোমার বাবা হাত ধরে রাস্তা করায় পায়, আমার বাবা নিজেই পারে না, আমি হাত ধরি তার। তোমাদের বাবা তোমাদের হাতে খরচের টাকা দেয়, আমি টিউশন করে মাসোহারা পেলে বাবার ওষুধ কিনতে হয়। তোমার বাবা রাখতেই পারে তোমায় ভীষণ সুখে, আমার বাবাও চেষ্টা করে আগলে রাখতে বুকে। হতে পারে তুমি রাজকন্যা, আমি হয়তো বা দাসী, তবু দিন শেষে আমি আমার বাবাকে ঠিক ততটাই ভালোবাসি। তোমার বাবা শব্দের যে সংজ্ঞা দাও সারা ফেসবুক জুড়ে, ওই চিরচরিত বাবার উপমা আমায় বড় বিরক্ত করে। আমার বাবা তোমাদের করা ব্যাখ্যার মতন নয়, তাই ওগুলো দেখলে নিজের ওপরে বড় অভিমান হয়। তোমাদের বাবা নিজে না খেয়ে তোমাদের মুখে ধরে, এদিকে আমার জন্যে তুলে রাখা লিচু বাবা খেয়ে নেয় চুরি করে। বোঝেন না উনি অত শত কথা, বড্ড সরল জানো, তাই তো এমন জটিল সমাজে ভীষণ বেমানানো। শাসন যদিও করেন না তেমন, তবু খুব ধরে, অথচ বন্ধু মহলে আমার পেছনে আমারই তারিফ করে। আমি নিজেও ওনাকে বকাঝোকা করি, ভুল করলে আকস্মাত, আবার কেউ ওনার দিকে আঙুল তুললে ভাঙতে পারি সে হাত। বাবা পরীক্ষার আগে সংশয়ে বলে, পাশ করবি তো বল? রেজাল্ট বেরালে ভালো ফল হলে তার দু চোখেই জল। কিছুই করি না, তবুও আমায় সারাদিন ধরে বকে, কিন্তু সবাই যখন বিরূপ ঠিক তখনই পাশে থাকে। যে বলে খালি আমার দ্বারা কিছুই হবে না নাকি, তাকেই আমার সাফল্যে আমি দামামা বাজাতে দেখি। সবচেয়ে বেশি অশান্তি করি যেই লোকটির সাথে, আমার বিয়ের পাকা কথা হলে সেই হাউমাউ করে কাঁদে। কিন্তু যখন জিজ্ঞেস করি পারবে থাকতে ছেড়ে, উত্তরে বলে বিদায় হতো, আমি বাঁচবো হাত পা ঝেড়ে। অনুতাপ জমে বুকের গহনে, অভিমান জন্মায়, সময়ের সাথে যদিও আবার সে বরফ গলে যায়। এই পৃথিবীতে সময়ের সাথে কত পরিচয় হয়, হিসেব করে দেখেছি কেউই বাবার মতন নয়। সম্পর্কের সমীকরণেরা রোজ বদলায় মান, তবু প্রথম সারিতে বরাবর থাকে বাবা মায়েদের স্থান।
ঝগড়া ঝামেলা অভিমান এসব এসব এত কিছুর পরেও আমায় একটা বিষয় ওনার প্রতি দুর্বল করে বড়। আমাকে আমার প্রিয় মানুষেরা এত নামে ডাকলেও বাবার মতো মা আমার বলে কই ডাকে না তো কেউ। নমস্কার। অসম্ভব সুন্দর, হাততালি দিয়ে একটু উৎসাহিত করবেন স্নেহাকে। এরপর সতীদাহ প্রথা। সতীদাহ প্রথা এই অঙ্গভঙ্গির সাহায্যে একটি নৃত্য আকারে পরিবেশন করবে। অংশগ্রহণে ঐন্দিতা, দীপান্বিতা, নিবেদিতা, মশিবুর, অর্পণ, সাহিল, ফিরদোস ও শুভ। সেই সতীদাহ প্রথার রামমোহনের ভূমিকায় সুব্রত মাহাতো। কি হলো? কি হয়ে গেল? মা সাবিত্রী, যা হবার তা হয়ে গেছে, আর কেঁদে কি হবে? সাবিত্রী মা, এখন তো কাজ তোমাকেই করতে হবে। এই ব্রাহ্মণ সমাজের রীতি বিচার অনুসারে এই বাকি কাজ তো তোমাকেই করতে হবে। शङ्काशं कश्यपेयं महाद्युतिं धन्तारिं सर्वपापगनं प्रणतो हर्षमय दिवाकरम् ॐ जवाकुसुमशङ्काशं कश्यपेयं महाद्युतिं धन्तारिं सर्वपापगनं प्रणतो हर्षमय दिवाकरम् ॐ जवाकुसुमशङ्काशं कश्यपेयं महाद्युतिं धन्तारिं
सर्वपापगनं प्रणतो हर्षमयी दिवाकरम्। रेणु रना रना रेणु আচ্ছা, দর্শকরা কি অনুষ্ঠান দেখতে দেখতে শীতে একদম ক্লান্ত হয়ে পড়েছে? মানে নিজেদেরই ঘরের বাচ্চারা এত সুন্দর একটা নাটক পরিবেশন করলো, হাতের তালি দিয়ে উৎসাহিত করবেন তা নয়, আপনারা এটা হাতের তালি তো চাইবো। ঠিক আছে, এখন নৃত্য পরিবেশন করবে আকাশ আমায় ভরলো আলো। নৃত্য পরিবেশনায় সুকন্যা, ঐশী, ইশিকা, ঋত্বিকা, সুপ্রীতি ও সঞ্চিতা। এখন নৃত্য আকাশ আমায় ভরলো আলো। আমাদের ছাত্রীদের অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ।
এরপরে আমরা এতক্ষণ নাচ গান আবৃত্তি অনেক কিছুই দেখলাম। একটু আমরা এখন একটু অন্য রসে যাব, একটা হাস্যকৌতুক দেখে নেব অঙ্কুশের কণ্ঠে। পড়েইছেন, বসুন, বলুন কি প্রয়োজন? কি যে বলেন স্যার, প্রয়োজন না থাকলে এই সাত সকালে কেউ থানায় আসে? বলুন কি চাই? আগে চাই তো অনেক কিছুই, কিন্তু পাচ্ছি কই? তা ধরুন এই পেট ভরে খেতে চাই, হোটেলে যান, বাঁচতে চাই, হাসপাতালে যান, চাকরি চাই, এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে যান, মাথা গোজার জায়গা। যাই হোক, ছোট বাচ্চারা করলো, আপনারা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন, ওরা কিন্তু আপনারই বাড়ির ছেলে মেয়ে। এবারে আমরা আর একটা লোকনৃত্য দেখে নেব আমাদের ক্ষুদে শিল্পীদের দ্বারা। অমৃত অর্ঘ্য মঞ্চে এসো, অমৃত অর্ঘ্য মঞ্চে এসো।
অসম্ভব একটি লোকনৃত্য পরিবেশন হলো। এরপর বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের একটি দেশাত্মবোধক গান নৃত্যাকারে উপস্থাপন হবে। চল চল চল। একটি বিশেষ ঘোষণা, যারা যারা এখনো আমাদের অফিস রুম থেকে টিফিন কালেক্ট করেননি তারা অতি শীঘ্রই টিফিনটা কালেক্ট করে নেবেন। এখন নৃত্য চল চল চল, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের। অসম্ভব সুন্দর, অসম্ভব সুন্দর একটি লোকনৃত্য উপস্থাপন হলো। এরপর আরও একটি লোকনৃত্য, প্রাণ সখীরে। এখন নৃত্য প্রাণ সখীরে। এখন নৃত্য প্রাণ সখীরে। হাততালি দিয়ে একটু উৎসাহিত করবেন শিল্পীদের আমার। পরবর্তী নৃত্য চাঁদ উঠেছে ওই, অংশগ্রহণে ঐন্দিতা, দীপান্বিতা। এখন নৃত্য চাঁদ উঠেছে ওই, অংশগ্রহণে ঐন্দিতা ও দীপান্বিতা। মাফ করবেন, সঙ্গে বর্ষাও রয়েছে। দারুণ দারুণ নৃত্য পরিবেশন করল। এরপর গান গাইবে আমাদেরই বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রী উষসী দাস, সব কাজে হাত। এখন সঙ্গীত সব কাজে হাত পরিবেশনায় উষসী দাস এবং তবলা সহযোগে শশাঙ্ক শেখর দাস। পরবর্তী সঙ্গীত ঈশানী বিশাল, আয়তরে সহচরী। ঈশানী বিশাল, তুমি প্রস্তুত থাকবে। এখন সঙ্গীত পরিবেশনায় উষসী দাস, সব কাজে হাত, সঙ্গে তবলায় পরিবেশনে শশাঙ্ক শেখর প্রধান। হ্যালো, হ্যালো।
মাঝে বাধা বাঁধন নেই গো নেই, সব কাজে হাত লাগাই মোরা, সব কাজে। নমস্কার। খুব সুন্দর একটি সঙ্গীত পরিবেশন করলো উষসী। আপনারা হাততালি দিয়ে ওকে উৎসাহিত করবেন। পরবর্তী সঙ্গীত ঈশানী বিশাল, আয় তবে সহচরী। সঙ্গে তবলায় পরিবেশনে শশাঙ্ক শেখর প্রধান। আয় তবে সহচরী হাতে হাতে ধরি দো, নাচিবি গিরি গিরি গাইবি গান। আয় তবে সহচরী হাতে হাতে ধরি দো, নাচিবি গিরি গিরি গাইবি গান। আনতবে বীণা, আনতবে বীণা, সপ্তম সুরে বান্তবে তান। আয় তবে সহচরী হাতে হাতে ধরি দো, নাচিবি গিরি গিরি গাইবি গান। পাশরিব ভাবনা, পাশরিব যাতনা, পাশরিব ভাবনা, পাশরিব যাতনা, রাখিব প্রমোদে ভরি দিবানিশি মনোপ্রাণ। আন্তবে বীণা, আন্তবে বীণা, সপ্তম সুরে বান্তবে তান। আয় তবে সহচরী হাতে হাতে ধরি দো, নাচিবি গিরি গিরি গাইবি গান। আয় তবে সহচরী হাতে হাতে ধরি দো, নাচিবি গিরি গিরি গাইবি গান। ঢালো ঢালো যশোধন, ঢালো ঢালো যোচনা, সমীরণ বহে যারে ফুলে ফুলে ডলি ডল। ঢালো ঢালো যশোধন, ঢালো ঢালো যোচনা, সমীরণ বহে যারে ফুলে ফুলে ডলি ডল। উলসিত জটিনী, উলসিত জটিনী, উথলিত গীতরবে ফুলে দেরে মনোপ্রাণ। আয় তবে সহচরী হাতে হাতে ধরি দো, নাচিবি গিরি গিরি গাইবি গান। আন্তবে বীণা, আন্তবে বীণা, সপ্তম সুরে বান্তবে তান। আয় তবে সহচরী হাতে হাতে ধরি দো, নাচিবি গিরি গিরি গাইবি গান। নাচিবি গিরি গিরি গাইবি গান, নাচিবি গিরি গিরি গাইবি গান। নমস্কার। খুব সুন্দর সঙ্গীত পরিবেশন করলো ঈশানী। এরপর একটি দেশাত্মবোধক নৃত্য পরিবেশন হবে। অংশগ্রহণে দেব, আনিস, শুভ, অঙ্কুশ, সাহিল, ফিরদোস, অর্পণ, সোহান। নৃত্য মা তুঝে সেলাম। এখন দেশাত্মবোধক নৃত্য পরিবেশনায় দেব, আনিস, শুভ, অঙ্কুশ, সাহিল, ফিরদোস, অর্পণ এবং সোহান।
নৃত্য পরিবেশন মা তুঝে সেলাম। এখন নৃত্য মা তুঝে সেলাম। যান্ত্রিক অযোগের জন্য একটু ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি আপনাদের। অতুলনীয় অতুলনীয় নৃত্য। দেশমাতৃকাকে নিবেদন করে যে নৃত্যটি প্রদর্শিত হলো, সত্যি আমাদের বীর সেনারা 24 ঘন্টা বর্ডারে আমাদের দেশকে সুরক্ষা প্রদান করছে। পরবর্তী নৃত্য আমায় ডুবাইলি রে, পরিবেশনায় স্নেহা, সঙ্গে সুপ্রীতি।
খুব সুন্দর। এখন একটি মজার হাস্যকৌতুক উপস্থাপন করবে সৌম্যদীপ, সোহান, সাহিল, অঙ্কুশ এবং ফিরদোস। হাস্যকৌতুকের নাম গরুর রচনা। এখন মজার হাস্যকৌতুক গরুর রচনা। অংশগ্রহণ করছে সৌম্যদীপ, সোহান, সাহিল, অঙ্কুশ এবং ফিরদোস। এই আজকে শুনলাম নতুন ইংরেজি স্যার আমাকে ক্লাস নেবে। হ্যাঁ, নতুন স্যার খুব রাগী, তোরা কিন্তু কেউ বদমাইশি করবি না। না না, আমরা খুব ভালো, আমরা কোনোদিনও বদমাইশি করি না। চুপ, স্যার আসছে। বস বস, সবাই বস, চুপচাপ বস। এই তুই আবার দাঁড়ালি কেন রে? তোর কি হয়েছে রে? স্যার মুতবো। স্যার আমারও খুব জোর লেগেছে, আমিও মুতবো। ছি ছি ছি, তোদের মুখ দিয়ে কি প্রস্রাব বের হয় না? ছি। বলেন কি স্যার, মুখ দিয়ে কি কারো প্রস্রাব বের হয়? আমি তাই বলেছি নাকি? আমি বলেছি তোরা মুতবো মুতবো বলছিস, কথাটা শুনতে খুব খারাপ লাগছে। তোদের মুখ দিয়ে কি প্রস্রাব কথাটা বের হয় না? আমরা তো স্যার এমনই বলি। না না, আজ থেকে আর এমন বলবি না। এরপর থেকে তোদের প্রস্রাব চাপলে বলবি স্যার চাপ আছে, তাহলেই আমি বুঝে যাব যে তোদের প্রস্রাব পেয়েছে, বুঝলি? স্যার যদি হাগু পায় তখন কি বলবো? স্যার আমি ওকে বলে দিচ্ছি, শোন, যদি প্রস্রাব পায় তাহলে বলবি স্যার একটু চাপ আছে, আর যদি হাগু পায় তাহলে বলবি স্যার চাপের বাপ আছে। তাই না স্যার? ঠিক বললাম তো আমি? চুপ, সব তো এক একটা বিচ্ছু ছেলে দেখছি। বস, এখন আমি কাউকে বাইরে যেতে দেবো না। বস চুপচাপ, তোদের আমি আজ ইংলিশ ক্লাস নেব, বুঝলি? স্যার ইংরেজিতে আমরা একদম বাঘ বাচ্চা হয়ে গেছি, আমরা সবাই দারুণ ইংরেজি বলতে পারি। ফেলু রে, তোর মার খাওয়ার ইচ্ছে হয়েছে, তুই একা খা, অসুবিধা নেই, কিন্তু আমাদেরকে তোর সাথে জড়াচ্ছিস কেন রে? স্যার কিন্তু খুব রাগী রে। আমি একা জলে পড়বো কেন, তোদেরকে সাথে নিয়েই পড়বো। স্যার কি ইংরেজি ধরবেন ধরুন, আমরা সবাই একদম ইংরেজিতে বাঘ বাচ্চা। বাহ, আই এম ভেরি হ্যাপি, শুনে খুব আনন্দ পেলাম। বেশ, সামওয়ান সে সামথিং অ্যাবাউট এ কাউ। কি হলো, সবাই চুপ করে আছিস কেন? সে টেল, বলো বলো। কি কি বললেন স্যার? সে সামথিং অ্যাবাউট এ কাউ। মানে স্যার একটু পরিষ্কার করে বাংলায় বলুন, কি বলতে হবে? কেন, এই তো এই মাত্রই তো তুই বললি ইংরেজিতে তোরা কি যেন বেশ কিসের বাচ্চা যেন। স্যার ও বাঘ বাচ্চা বলেছে। স্যার আমরা না, ওই ফেলু একাই ইংরেজিতে বাঘ বাচ্চা। তুই ইংরেজিতে প্রশ্নটাই বুঝতে পারছিস না, আবার তুই ইংরেজিতে নিজেকে বাঘ বাচ্চা বলছিস? স্যার না, মানে আমার অসুবিধাটা হলো যে আমি ইংরেজির প্রশ্ন বুঝি না, কিন্তু ইংরেজিতে উত্তর দিতে পারি। কি বলতে হবে বাংলায় একবার বলে দেখুন, আমি ঠিক ইংরেজিতে উত্তর দিয়ে দেবো। ফেলু রে, আজ তোর এক ঘাও মাটিতে পড়বে না রে বাঘ বাচ্চা, শেষ পর্যন্ত দেখতে যা। সে সামথিং অ্যাবাউট এ কাউ, আমি একটা গরু সম্পর্কে বলতে বলেছি। একটা গরু সম্পর্কে কিছু বল, মানে একটা রচনা বল গরু সম্পর্কে ইংরেজিতে, দেখি কেমন পারিস। ও স্যার গরু সম্পর্কে বলতে বলেছেন? স্যার বলছি বলছি। দ্য কাউ ইজ দ্য ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট রেসিডেন্সিয়াল অ্যানিম্যাল ইন আওয়ার লাইফ। উই টেল দ্য কাউ ইজ কাউ মাদার, মানে গোমাতা। দ্য কাউ ইজ 4 leg and 1 leg in the center of the backside.
দ্য কাউ ইজ টু আইস, আমাদের মানুষের থেকে সামথিং বিগ। দ্য কাউ ইজ টু সিং ইন দ্য হেড হোয়েন দ্য কাউ ইজ এংরি। দ্য কাউ ইজ গুতা দেইং, সামনে যে থাকিং। দ্য কাউজ অল বডি ভর্তি ইন স্মল স্মল হেয়ার। দ্য কাউ ইজ খাইং গ্রিন ঘাস, খড়কুটো, অ্যান্ড অলসো ভাতের মার ইন মাউথ অ্যান্ড পেট ভরিং। আফটার দ্য খাইং দ্য কাউ ইজ জাবর কাটিং। দ্য কাউ ইজ অল কালার হোয়িং, মানে অনেক রঙের হয়। এক্সাম্পল হোয়াইট, ব্ল্যাক, বাদামি অ্যান্ড ছোপ ছোপ কালার। দ্য কাউ আওয়ার মিল্ক দেইং অ্যান্ড দ্য কাউ মিল্ক ইজ ভেরি ভেরি পুষ্টিং, মানে গরুর দুধে খুব পুষ্টি থাকে। দ্য কাউ মিল্ক থেকে ছানা হইং, ছানা থেকে রসগোল্লা হইং, অ্যান্ড অলসো ঘি, মাখন, পনির হইং। উই মেকিং ঘুটে অ্যান্ড গোবর সার ফ্রম দ্য কাউয়ের পটি। সো দ্য কাউ ইজ উই লাভিং অ্যান্ড অলওয়েজ পূজা করিং। এই তুই আমার সামনে আয়, আয়। স্যার বলুন, কি বলবেন? যা বাইরে যা, তুই বাইরে গিয়ে মুরগি হয়ে থাক। গরুর রচনা বলছে ইংরেজিতে, এটা আবার ইংরেজি হলো? এদিক ওদিক কি দেখছিস? যা বাইরে যা, মুরগি হ। স্যার আমাকে আর মুরগি বানাবেন না প্লিজ স্যার। এর আগে আমি বাংলা ক্লাসে হাতির রচনা, বাঘের রচনা বলে অনেক প্রশংসা কুড়িয়েছি স্যার। সবার সামনে আমাকে প্রেস্টিজ ডাউন করবেন না স্যার, প্লিজ স্যার। আজকে ছেড়ে দিন, কালকে ভালো করে পড়ে আসবো, একদম পাক্কা স্যার। সবার সামনে যখন প্রশ্নের ঠিকঠাক উত্তর বলতে পারলি না, তখন তোর আর কোনো প্রেস্টিজ ডাউন হলো না। আর এখন আমি মুরগি হতে বলেছি, এখন তোর প্রেস্টিজ ডাউন হয়ে যাবে। যা, কথা বাড়াস না, মুরগি হ, যা। এত রেগে যাচ্ছেন কেন স্যার? একটু শান্ত হয়ে বলুন না স্যার, আপনার সামনেই তো আমি দাঁড়িয়ে আছি। স্যার মুরগি বানাবেন না স্যার, প্লিজ স্যার, মুরগি বানাবেন না। তুই আমাকে আর রাগাস না, যা তাড়াতাড়ি মুরগি হ, না হলে কানের নিচে এমন একটা দেবো না, বাইরে গিয়ে পড়বি। আজকে ফেলুর 12টা বাজবে, দেখি ও কেমন কেরামতি দেখাতে পারে, ও স্যারের হাত থেকে কি করে বাঁচতে পারে, একবার দেখি। স্যার আমি মুরগি হতে পারি না, আর আমি যেদিনই মুরগি হই সেদিন স্কুলে কিছু না কিছু একটা খারাপ ঘটনা ঘটে যায়। যে টিচার আমাকে মুরগি বানায় সেই টিচারের কিছু না কিছু একটা হয়ে যায়। তুই মুরগি হলে কি হয়ে যায় টিচারদের? আপনি জানেন না স্যার? কই না তো। ঠিক ঠিক, আপনি ঠিকই বলেছেন। আপনি জানবেনই বা কি করে? আপনি নতুন এসেছেন তো, কোনো টিচার আপনাকে কিছু বলেনি এই ব্যাপারে? কথা না বাড়িয়ে তাড়াতাড়ি বলে ফেল, তোকে যে টিচার মুরগি বানায় তার কি হয়? স্যার মন দিয়ে শুনবেন, গত বছরের ঘটনা। পড়া হয়নি বলে একজন টিচার আমাকে মুরগি বানিয়েছিলেন। আমি মুরগি হতে চাইনি, কিন্তু আমাকে জোর করে মুরগি হতে বাধ্য করেছিলেন। টিচার মানে গুরু, আর গুরুর আদেশ পালন করা আমাদের কর্তব্য। তাই গুরুর আদেশ অমান্য না করে যেই না আমি মুরগি হয়েছি, আর অমনি সাথে সাথেই ওই টিচারের হার্ট অ্যাটাক হয়ে যায়। সাথে সাথেই ওনাকে হসপিটালে ভর্তি করা হয়। তারপর হসপিটাল থেকে 1 মাস পর ছুটি পেয়ে ওই টিচার এখান থেকে ট্রান্সফার নিয়ে অন্য স্কুলে চলে গেছেন। সবই স্যার উপরওয়ালার কৃপা, কার কি হবে কে বলতে পারে বলুন? এরপর স্যার চারিদিকে এই খবর রটে যায় যে ফেলুকে মুরগি করার জন্য টিচারের হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। এমনকি পেপারেও বেরিয়েছিল, খোঁজ নিয়ে দেখবেন স্যার। ফেলু আবার এইসব কি কাহিনী শুরু করলো রে? কিন্তু আমার প্রশ্ন হলো, তোকে মুরগি করার জন্য টিচারের কেন হার্ট অ্যাটাক হবে? হ্যাঁ স্যার, আপনি ঠিকই বলেছেন। এই কথাটাই আমি সবাইকে বলেছি, সবাইকে বুঝিয়েছি যে আমার মুরগি হওয়ার সাথে টিচারের হার্ট অ্যাটাকের কী সম্পর্ক আছে। আমি মুরগি হলে টিচারের কেন হার্ট অ্যাটাক হবে? কিন্তু স্যার কেউ তা বোঝেনি। সবাই বলেছে যে তোকে মুরগি বানানোর জন্যই ওই টিচারের হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। ঠিক এই ঘটনার 1 মাস পর অন্য একজন টিচার আমাকে মুরগি বানিয়েছিলেন। আমি মুরগি হবার সাথে সাথেই ওই টিচারেরও হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেছিল। তিনিও 1.5 মাস হসপিটালে ভর্তি থাকার পর এখান থেকে ট্রান্সফার নিয়ে অন্য জায়গায় চলে যান। তারপর থেকে সবাই একদম শিওর হয়ে গেল যে ফেলুকে যে টিচার মুরগি বানাবে সেই টিচারেরই হার্ট অ্যাটাক হবে। তারপর থেকে কোনো টিচারই আর আমাকে মুরগি হতে বলে না। কিন্তু স্যার আমি এই কথা বিশ্বাস করিনি।
আমি আজও বিশ্বাস করি না যে আমি মুরগি হওয়ার জন্য টিচারের হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল। স্যার 1 বছর হয়ে গেল। আমি মনে মনে ভাবি, পড়া না হলে আমাকে কোনো স্যার মুরগি হতে কেন বলে না? কোনো স্যার অন্তত আমাকে একবার মুরগি করে দেখাক, যাতে আমি সবার কাছে প্রমাণ করে দিতে পারি যে আমাকে মুরগি বানানোর জন্য কোনো স্যারের হার্ট অ্যাটাক হয়নি। এই ভুল ধারণাটা মুছে ফেলার জন্য আমি হেড স্যারকে 3-4 বার অ্যাপ্লিকেশনও করেছি যে আমাকে অন্তত একবার মুরগি বানানো হোক, কিন্তু কোনো স্যারই তাতে কর্ণপাত করেননি। কোনো স্যারই আমাকে মুরগি বানাতে রাজি হননি। সব স্যাররাই ভয় পান যে যদি কিছু হয়ে যায়। এত বলার পরেও যখন কোনো স্যার আর আমাকে মুরগি বানাতে উৎসাহ হননি, তারপর থেকে আমি বলাই ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু আজ আমি খুব 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 খুশি আপনার জন্য, কারণ ঠিক 1 বছর পর আবার আমি মুরগি হবার সুযোগ পেয়েছি। এর জন্য আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। আজ আমি মুরগি হয়ে সবার কাছে প্রমাণ করে দেব আমার জন্য কোনো স্যারের হার্ট অ্যাটাক হয়নি। আজ মুরগি হবার পর দেখব যে আপনার হার্ট অ্যাটাক হয় কি না। যদি না হয় তাহলেই সবার কাছে প্রমাণ হয়ে যাবে যে আমার জন্য কোনো স্যারের হার্ট অ্যাটাক হয়নি। যাচ্ছি স্যার, যাচ্ছি, আমি মুরগি হতেই যাচ্ছি। এই শোন, দাঁড়া, তোর আর মুরগি হতে হবে না, তুই জায়গায় গিয়ে বস বাবা। না স্যার, আমাকে স্যার আটকাবেন না প্লিজ স্যার। আমি আজ 1 বছর পর সুযোগ পেয়েছি। আজ আমি মুরগি হয়ে সবার মনের ভুল ভেঙে দেবো স্যার। আমি বলছি মুরগি হতে হবে না, যা তুই বস বাবা। না স্যার, আজ আমাকে প্রমাণ করতেই হবে যে আমার জন্য কোনো স্যারের হার্ট অ্যাটাক হয়নি। আমি এখন মুরগি হবার পর যদি আপনার হার্ট অ্যাটাক হয়, তবে প্রমাণ হয়ে যাবে যে সবাই যেটা বলে সেটাই সত্যি। আর যদি আপনার হার্ট অ্যাটাক না হয় তাহলে সবার কাছে প্রমাণ হয়ে যাবে যে কথাটা মিথ্যা। মিথ্যার বোঝা আর আমাকে বয়ে বেড়াতে হবে না। আর কতদিন মিথ্যার বোঝা বয়ে বেড়াবো স্যার? আমি মুরগি হতে যাচ্ছি স্যার। তুই আমার কথা শুনবি না? তুই তো একটু আগে বললি টিচার মানে তোদের গুরু, গুরুর আদেশ পালন করা তোদের কর্তব্য। তাহলে গুরুর আদেশ অমান্য করছিস কেন বাবা? শোনা আমার, বাবা আমার, তুই খুব ভালো, যা বাবা বস গিয়ে যা। স্যার, গুরুর আদেশ আমি আগেও পালন করেছি, আজও করব, আগামী দিনেও করব। কিন্তু স্যার 1 বছর পর সত্য প্রমাণ করার সুযোগ পেয়েছি। এই সুযোগ আমি আর হাতছাড়া করতে চাইছি না স্যার। আমি মুরগি হতেই যাচ্ছি স্যার। যা বাবা বস শোনা আমার, কাল তোকে একটা ক্যাডবেরি সেলিব্রেশন চকলেট এনে দেবো। যা বাবা জায়গায় গিয়ে বস শোনা আমার। বেশ স্যার, গুরুর আদেশ তো কোনো পরিস্থিতিতেই অমান্য করা ঠিক না। কোনো দিন করিনি, আজও করব না, আগামী দিনেও করব না কোনো দিন। আপনি যখন বলেছেন তখন বসছি স্যার। তোরা বস বাবা ক্লাসে, আমি এখন আসছি। স্যার, ক্যাডবেরি সেলিব্রেশনটা মনে থাকে জানো? তোরা খুব আনন্দ পেয়েছিলি তাই না? আজকে ফেলু মুরগি হবে, বাবারে কি খুশি রে মনে তোদের। আরে আমার নাম ফেলু রে, ফেলু। ইম্পসিবল হ্যাজ নট ইন মাই ডিকশনারি। আবারও বলছি। বন্ধুরা, ভিডিওটি কেমন লাগলো আপনারা অবশ্যই কমেন্টসে জানাবেন। ধন্যবাদ ক্ষুদ্র শিল্পীদের আমাদের। আপনাদের ভালো লেগেছে বোঝা যাচ্ছে হাতের তালি দেখে। আমরা এবারে একটা শেষ নৃত্য দেখব, তারপর আমরা আমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাবমোচন নৃত্যনাট্যে চলে যাব। শেষে আমাদের ইংলিশ নাটক আছেন। আপনারা এতক্ষণ ধৈর্য ধরে বসেছেন, আর একটু সময় বসুন। আপনাদেরই বাড়ির ছেলে মেয়ে একদিন প্রোগ্রাম করছে, অন্য কিছু থেকে দূরে থাকুন, এই অনুষ্ঠানটাকে উপভোগ করুন। ধন্যবাদ। এখন নৃত্য ঢোলবাজি। অংশগ্রহণে সুকন্যা, ঈশিকা, ঋত্বিকা, ঐশী এবং সোনালী। এখন নৃত্য ঢোলবাজি। হাততালি হলো না ঠিক, আরো একটু হাততালি চাইব। ধন্যবাদ সবাইকে। এখন আমাদের বাকি যে প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন সেরিমনিটা চলছিল, তো কিছু ডিস্ট্রিবিউশন করা সম্ভব হয়নি সেই সময়ে। আমরা এখন বাকি অংশটুকু শুরু করব।
মাফ করবেন, বিশেষ কিছু কারণে আমরা প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন সেরিমনিটা শুরু করছি না, আমরা পরবর্তী অনুষ্ঠানে চলে যাব। ঋষভ প্রধান তুমি যেখানে থাকো না কেন একটু গ্রিন রুমে এসে দেখা করবে। এই ফাঁকে আমরা পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানটা পুনরায় শুরু করছি। পরবর্তী অনুষ্ঠান নাটক, একটা ইংলিশ নাটক উপস্থাপন করা হবে। তার আগে যেসব ছাত্রছাত্রীরা পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে পুরস্কার দেওয়া হবে, যদি তাদের মধ্যে কেউ থেকে থাকো তারা গ্রিন রুমের কাছে চলে আসবে, আমরা তাদেরকে পুরস্কারটা দিয়ে দেব। অনসুয়া দাস, সৌম্যদীপ পাল, সৌগত মণ্ডল, উজান মণ্ডল, সঞ্জিত বারুই, সুব্রত মাহাতো, সৃজিতা পণ্ডা, উষসী দাস, সুদীপ্তা মাইতি, বর্ষা ভট্টাচার্য, সুকন্যা পণ্ডা, দীপান্বিতা দাস, ঈশানী বিশাল, অর্চি দাস, ঐন্দিতা পয়ডা, সোহান মানিক, রোহন জানা, নিবেদিতা দলাই, সুমিতা বেরা, সুদীপ বাগ, সুপ্রভা দাস, বিপাশা বিশাল, মাফ করবেন, অনুষ্কা পণ্ডিত, অনিন্দিতা দাস, রাজকুমার বর, পুষ্পেন্দু দাস। যদি তোমরা থেকে থাকো তোমরা গ্রিন রুমে চলে আসবে, আমরা বাকি পুরস্কারটুকু তোমাদের হাতে তুলে দেব।
অনসুয়া দাস বেলুন ফাটানোয় সেকেন্ড। অনসুয়া তুমি স্টেজে আসবে যদি থেকে থাকো। পরবর্তী সৌম্যদীপ পাল। সৌম্যদীপ পাল বেলুন ব্লাস্টে থার্ড হয়েছে। সৌম্যদীপ পাল বেলুন ব্লাস্টে থার্ড। পরবর্তী সৌগত মণ্ডল বল থ্রো। সৌগত অনুপস্থিত। পরবর্তী উজান মণ্ডল। উজান বেলুন ফোলানোতে ফার্স্ট। পরবর্তী রঞ্জিত বারুই বেলুন ফোলানোয় সেকেন্ড। পরবর্তী সুব্রত মাহাতো বেলুন ফোলানোয় থার্ড। পরবর্তী সৃজিতা পণ্ডা। সৃজিতা পণ্ডা বেলুন ফোলানোয় মেয়েদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। পরের জন উষশ্রী দাস। উষশ্রী দাস মডেলে সেকেন্ড। পরবর্তী সুদীপ্তা মাইতি। সুদীপ্তা মাইতি সুদীপ্তা মাইতি তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে। পরবর্তী সুকন্যা পণ্ডা। সুকন্যা পণ্ডা মডেলে সেকেন্ড, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। এরপর দীপান্বিতা দাস। দীপান্বিতা দাস মডেলে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে। পরবর্তী অর্চি দাস আবৃত্তি। অর্চি আবৃত্তিতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। পরবর্তী ঐন্দিতা পয়ডা। ঐন্দিতা তুমি থাকলে স্টেজের কাছে আসবে। ঐন্দিতা আবৃত্তিতে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে। ঐন্দিতা আবৃত্তিতে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে, সঙ্গে মডেলে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে এবং ড্রয়িংয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। ঐন্দিতা পয়ডা ও 3টি পুরস্কার পাবে। ঐন্দিতা পয়ডা আবৃত্তিতে থার্ড হয়েছে, তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে এবং মডেল ও ড্রয়িংয়ে দুটোতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। ঐন্দিতা পয়ডা 3টি পুরস্কার পাবে। পরবর্তী সোহান মানিক আবৃত্তিতে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে। সোহান মানিক। সোহান মানিক আবৃত্তিতে তৃতীয় স্থান। পরবর্তী সুদীপ্তা মাইতি মডেলে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে। সোহান মানিক আবৃত্তিতে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে। পরবর্তী নন্দিতা দলাই। নন্দিতা দলাই মডেলে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। নন্দিতা দলাই মডেলে প্রথম স্থান।
পরবর্তী সুনিতা বেরা। আচ্ছা, সুনিতা চলে গেছে। পরবর্তী সুদীপ বাগ। বিশেষ ঘোষণা, যারা যারা সার্টিফিকেটগুলো কালেক্ট করতে পারোনি তারা পরবর্তীতে আমাদের অফিস রুম থেকে সার্টিফিকেটটি কালেক্ট করে নেবে। পরবর্তী সুদীপ বাগ। সুদীপ অঙ্কনে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। পরবর্তী সুদীপ বাগ অঙ্কনে দ্বিতীয় স্থান। পরবর্তী সুপ্রভা দাস। সুপ্রভা দাস, আচ্ছা পরের জন বিপাশা বিশাল। বিপাশা বিশাল। পরবর্তী অনুষ্কা পণ্ডিত। পরবর্তী অনিন্দিতা দাস। অনিন্দিতা আবৃত্তিতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। পরবর্তী রাজকুমার বর। রাজকুমার বর ব্যাগ রেসে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে। পুষ্পেন্দু দাস অঙ্কনে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে। পুষ্পেন্দু দাস। এখানেই আমরা পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান সমাপ্ত করলাম। আচ্ছা সৃজিতা পণ্ডা, তুমি একটু স্টেজে আসবে, তোমার পুরস্কারটা দেওয়া হয়নি, তুমি একটু পুরস্কারটা নিয়ে যাবে। এখন আমরা পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান সমাপ্ত করলাম। পরবর্তী রবীন্দ্র নৃত্যনাট্য সাবমোচন। পরবর্তী রবীন্দ্র নৃত্যনাট্য। নৃত্যনাট্যের নাম সাবমোচন। যারা অংশগ্রহণ করেছে বিভিন্ন ভূমিকায়: প্রীতম, অঙ্কিতা, ঋষভ, সৃজিতা, ঐশী, স্নেহা, উষসী, সুদীপ্তা, অপর্ণা, ঐশী, অঙ্কিতা, প্রীতম, বীণাসহ অঙ্কুশ, সাহিল, ঐন্দিতা, নিবেদিতা, সোনালী, দীপান্বিতা, শর্মিলা, সবাই মিলে এখন রবীন্দ্র নৃত্যনাট্যটি উপস্থাপন করছে। রবীন্দ্র নৃত্যনাট্যের নাম সাবমোচন।